हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करी जो आम पीजी सिलेबस सीसी 2 रे आमर थिला गंगाधर मेहर, मधुसूदन राव, राधानाथ राय ये कवि गुड़िक मुझे आलोचना करुली। तो राधानाथ राय और गंगाधर मेहर विषय में मुझे आलोचना कर सारी। एवं देखा मधुसूदन राव विषय जब लंग क्वेश्चन आसला आम किपर लिखा। क्वेश्चन नंबर 1, ब्राह्मवादी मधुसूदन राव जीवनी सृष्टि और काव्यिक वैशिष्ट्य संपर्क में आलोचना कर। नचेत एपरी आसपारे आधुनिक ओडिया साहित्यर उन्मेष काल में भक्त कवि मधुसूदन राव प्रचंड प्रतिभार अधिकार आलोचना कर। जेतेबेले प्राचीन गगनर बुकुचिरी संध्याराणी आगमन घटे, सेतेबेले संध्याकालीन गधूलीर धूमांत दिग्वलय को उद्भासित करी प्रत्येक गृह कोणे जली उठे आलोकर व्यापारे। अमृतमय संगीतर मूर्छना, सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मते, भसाओ पराण मोर तब प्रेम स्रोते। 1853 मसीह मधुसूदन पुरी ठारे जन्मग्रहण करथिले एक धर्मप्राण घरे। स्रष्टा भक्त कवि मधुसूदन राव आधुनिक ओडिया साहित्य उन्मेष पर्व भक्त कविंकर साहित्य थिला एक स्वतंत्र महिमा और महत्वर साहित्य जार आवेदन थिला आवेगदीप्त। लक्ष्य थिला स्वतंत्र और स्वाद थिला सुदूर प्रसारी। प्राथमिक शिक्षा समाप्त परे पुरी जिला स्कूल रे अध्ययन करिथिले। निजर मेधावी धर्मप्राणता और अध्यवसायी शक्ति जोगु से समस्त प्रशंसार खेलन होइथिले। एही समय रे राधानाथ राय पुरी जिला स्कूल रो तृतीय शिक्षक। मणिकांचन संजोग परि गुरु शिष्यक अपूर्व मिलन रे सृष्टि हैला आधुनिक ओडिया साहित्यर सृष्टि पाई मंगलक कलदान। एहा परे एंट्रांस पास करी कटक कॉलेज रे एफए श्रेणी रे अध्ययन करथिले और विभिन्न विज्ञ विद्वान व्यक्तिंक सानिध्य लाभ करथिले। दर्शन अध्यापक हरिनाथ भट्टाचार्यंकर निर्मल व्यक्तित्व मधुसूदन को गभीर भाव प्रभावित करथिला। एही समय रे आचार्य प्यारीमोहन को निर्भीक मनर दृढ़ व्यक्तित्वर प्रज्ञादीप्त उत्कलपुत्र पत्रिका आत्मप्रकाश करथिला। उक्त पत्रिकार प्यारीमोहन इंग्रेज सरकार को साधना पद्धति को दृढ़ समालोचना संगे संगे ब्राह्म धर्मर संपर्कित लेखा मधुसूदन को मन को आकृष्ट करथिला। बाल्यकालरू मधुसूदन थिले धर्मप्राण। पुरी रे अध्यापना करुथिबा समय रे पंडित हरिहर दास को ठारू मूर्ति पूजा प्रसार संपर्क रे ज्ञान आहरण करथिले। हिंदू धर्मर संकीर्ण मनोवृत्ति तांको आचार्यंक प्रेरणा रे से ब्राह्म धर्म ग्रहण करी अनेक बाधा विपन्न रे समय काटिथिले। तथापि आदर्श रे अटल थिले। से थिले बहु शास्त्रदर्शी। एफए पास करी सारिला परे तांकर कर्ममय जीवन आरंभ घटिथिला। पुरी जिला स्कूल रो
ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେଓଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ। ରାଧାନାଥ ଏହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବିଭାଗକୁ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ଫକୀରମୋହନ ଓ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ହୋଇଥିଲା ଜୟଯାତ୍ରା। ଏହି ସମୟରେ ମଧୁସୂଦନ ରଚନା କଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଛାନ୍ଦମାଳା, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପ୍ରଭୃତି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ପାବଚ୍ଛ। ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଋଷିପ୍ରାଣ, ସତ୍ୟଧର୍ମ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବେଦ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର କାବ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମଧୁସୂଦନ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ। ସେ ଜଣେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଥିଲେ ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିମାରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ମହିମାମଣ୍ଡିତ। ମଧୁସୂଦନ ଥିଲେ ଗୀତିକବି। ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ଅନୁବାଦକ, ଗାଳ୍ପିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓ କବି। ସେ ଗୀତିକବିତା, ସନେଟ୍ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୀତିମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନବରୁଚିର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାୟୀ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଏକ ଓ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଧର୍ମଚିନ୍ତା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏ ଧର୍ମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଜୀବାତ୍ମା ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଏହି ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପରମାତ୍ମାର ଆବିର୍ଭାବ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମଧୁସୂଦନ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମବାଦୀ କବି। ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମର ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା। ଏହି ଧର୍ମ ମତରେ ବିଶାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ଦିର। ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ହେଉଛି ତୀର୍ଥଭୂମି। ସତ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ବାଣୀ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମବାଦୀମାନେ ହୃଦୟ, ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗଭୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ସେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟୀ। ସେ ହିତମଙ୍ଗଳମୟୀଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ଧର୍ମକୁ ସମାଜମୁଖୀ କରି ସକଳ ମଣିଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ କରିବା ଏହି ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମତରେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରେମ। ଏହି ଧର୍ମ ଥିଲା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଇଥିଲା। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ, କର୍ମ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନବ ସେବା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ବାଣୀ। ଦିବ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମର ସଫଳ ରୂପକାର ଅମୃତ ଓ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ। ନିଖିଳ ମାନବ ହୃଦୟକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ସକଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନତାର ଆବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ବିଶ୍ୱବିଧାତା ଓ ଏକ ମାନବ ଜାତିର ପରିପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଉଦ୍ଧାର ବାଣୀ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ଆଙ୍ଗିକରେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଓ ଅମୃତାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଥିଲେ ହେଁ
ସନେଟ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଲୀଳା ଚେତନାରେ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମବୋଧରେ ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତି ଓ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମଣିଷର ଉପାସନା ଓ ମଣିଷ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି, ମଙ୍ଗଳ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ତାଙ୍କ କବିତାର ସାରଭାଷା। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଓ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତିରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଲଗା କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକାକାର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କର୍ମ ସେଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ବିନିଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ବା ପରମେଶ୍ୱର ଅସ୍ପର୍ଶ, ଅନିତ୍ୟ ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ମାତ୍ର ତାହା ଶୂନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ତାଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ବସନ୍ତ ଗାଥା, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ଛାନ୍ଦମାଳା, ବାଳ ରାମାୟଣ, ଉତ୍କଳ ଗାଥା, ହିମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ କବିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ତାର ଉନ୍ମୋଚନ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ଯ୍ୟାସ। ବିଭୁ ଚେତନା ଓ ବିଭୁବୋଧ ଉପଲବ୍ଧି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ। ସେ ଥିଲେ ଶିଶୁ ଗୀତିକା, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ଗୀତିକା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଶିଶୁବୋଧ, ବାଳବୋଧ, ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା, ଛାନ୍ଦମାଳା, ଶିଶୁଗୀତ, ବସନ୍ତ ଗାଥା, ଉତ୍କଳ ଗାଥା, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଭୃତି ଗୀତିକାବ୍ୟ ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ କବିତା, ଭାବାତ୍ମକ କବିତା, ସମ୍ବୋଧ ଗୀତିକା, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କବିତା, ସନେଟ୍, ଗୀତି କବିତା ପ୍ରଭୃତି। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଶିକ୍ଷକତାରେ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପରିଦର୍ଶକ ଭାବରେ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ସତ୍ୟ, ସାଧୁତା, ଆଦର୍ଶବୋଧତା, ପ୍ରେମ ଓ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜାତି ଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଘଟେ ଏକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଚେତନ ମାନ ଓ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି। ରଚନା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ, ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ, ବାଳବୋଧ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଭାବଧର୍ମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଯଥା ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିଶୁ କବିତା, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ କବିତା, ଭାବାତ୍ମକ କବିତା, ଧର୍ମ ଓ ନୀତି ବିଷୟକ କବିତା, ଅନୁବାଦ କବିତା, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କବିତା, ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା ଇତ୍ୟାଦି। ଏକରେ ଶିଶୁ ଗୀତିକା। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଶିଶୁ କବିତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବାଲ୍ୟକାଳର ଶିଶୁ ସଚେତନ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ସକଳ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଗୋପନରେ ଅନେକ ପାପ ବା ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ କବି ଶିଶୁ ହୃଦୟରେ
ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ନୂତନ ଭାବନା। ଏ ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ଜୀବଜଗତ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ସୁନ୍ଦର। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ କହଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣେ। ସେହିପରି ଛାନ୍ଦମାଳା କବିତାରେ ପ୍ରଭାତ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ଷଡ଼ଋତୁ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି, ଶିଶିର, ଜନ୍ମଭୂମି, ଜୀବୋଦୟ, ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ହୃଦୟ ଓ ମନରେ ସେହି ଅମୃତମୟଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ମଧୁର ଭାବନାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ, ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ମୋହି ଅବୋଧ ବାଳକ, ଜ୍ଞାନଦାତା ଭଗବାନ ଦିଅ ମୋତେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି, ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ କବିତା ଓ ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତି କବିତା। ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ କବିତା ଭାବରେ କବି ପ୍ରତି, ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି, ସୀତା ବନବାସ ଓ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି କବିତାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। କୁସୁମାଞ୍ଜଳି କବିତାରେ ସନ୍ନିହିତ ହିମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ, ଋଷିପ୍ରାଣୀ, ଦେବାବତାରଣ କବିତାକୁ ଭାବାତ୍ମକ କବିତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ। କବିତାବଳୀ କବିତା ସନ୍ନିହିତ ସମସ୍ତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଓ ଭଗବତ୍ ପ୍ରୀତିର ଅମଳିନ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି। ନଦୀ ପ୍ରତି କବିତାରେ କବି ନଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଉପନିଷଦୀୟ ଭାବବୋଧକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି କବିତାରେ ପୃଥିବୀକୁ ମା ସହିତ ତୁଳନା ସମ୍ପର୍କ ପୃଥିବୀକୁ କାମଧେନୁ ପରି କହିଛନ୍ତି। ସୀତା ବନବାସ କବିତାରେ ଏକ କରୁଣ ରସାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ସୀତାଙ୍କ ମୋହନୀୟ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାବାତ୍ମକ କବିତା। କୁସୁମାଞ୍ଜଳି କବି ପ୍ରତିଭାର ବିକଶିତ କୁସୁମର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୌରଭରେ ବିମଣ୍ଡିତ। ଏହି କବିତାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଓ ପରିପକ୍ୱତାରେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଋଷିପ୍ରାଣୀ କବିତାରେ କବି ହୃଦୟରେ ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, କବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦର୍ଶନର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଉପନିଷଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହା ମାର୍ମିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମା ଭୂୟ ଆବିର୍ଭାବ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି କବିତାର ଅନ୍ୱାଣୀ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତୀରର ପବିତ୍ର ଉଷାକାଳରେ ବିରାଜିତ ଋଷିଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତର ଦେଇ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ସେହି ଜ୍ୟୋତି ଅପରୂପ, ଅଶବ୍ଦ, ଅରସ ମାତ୍ର। ତାହା ପରମ ସତ୍ୟ ଅମୃତମୟ ରସ। ସେହି ରସ ପରମାତ୍ମାର ପ୍ରାଣ ବିଧାତା। ସେ ହିଁ ବିଶ୍ୱବିଧାତା ଓ ବିଶ୍ୱବିମାତା। ଏହି ଅନୁଭବ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଭବ ନୁହେଁ। ଉପନିଷଦୀୟ ଋଷିଙ୍କ ଅନୁଭବ। ହିମାଳୟ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ କବିତାରେ କବି ପ୍ରତିଭାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ମାର୍ମିକ ଅବ୍ୟକ୍ତି। ଯେଉଁ ବିବୋଧଜନିତ ଅନୁସ୍ୟବୋଧ ଜିଜ୍ଞାସାବୋଧ କବି ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ସମାଧାନ ଏହି କବିତାର ଦ୍ୱୈତନା। ହିମାଚଳର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଉଦୟ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଥିଲା ଆନନ୍ଦମୟ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ପରିଣୟର ଉତ୍ସ। କବି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏକ ମହାଭାବନା, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଧର୍ମ ଓ ନୀତି ବିଷୟକ କବିତା। ଜୀବନ୍ତ ଚିନ୍ତା,
ବାଳ ରାମାୟଣ, ସ୍ତବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ଓ ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଜୀବନ ଚିନ୍ତା କବିତାଟି କବି ହୃଦୟର ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି କବିତାରେ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଚେତନ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟ। ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅଭିମାନ ଏସବୁ କିଛିକୁ କାଳ ବକ୍ଷରେ ଲୀନ କରିଦିଏ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ରେ ଆତ୍ମନ ନିଦ୍ରା ପରିହରି, ଫେଡ଼ି ଚିନ୍ତାର ମୋଚନ କର କର ନିରୀକ୍ଷଣ। ନିଃଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି, ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଲହରୀ। ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ। ଧନ ଜନ ଯୌବନ ଯୁବକ ଉଦ୍ଦାମତା ଓ ପ୍ରୌଢ଼ତାର ବିକବଦତା ସବୁ ଅବିକଳ କ୍ଷଣିକ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଗ୍ଧ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଚିର ବାଞ୍ଛିତ। କାହିଁ ଶାନ୍ତି, କାହିଁ ନିତ୍ୟ ସୁଖ, ଯାହା ପାଇବାର ଲାଗିଅଛି ଅବର ଲାଗି। କାବ୍ୟ ପୁରୁଷର ଏହି ସଂକଟ ଓ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସା ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଉପଲବ୍ଧି। ପାପ, ପ୍ରଲୋଭନ, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅହଙ୍କାରକୁ ବିନାଶପୂର୍ବକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ ବା କରିବ ଏହି କବିତା। କବି ହୃଦୟର କେବଳ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଭଗବତ୍ ସତ୍ତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଚିନ୍ତା। ଏହି ସତ୍ୟର ଭାବବୋଧ ଉପରେ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ବିନା ଏ ସଂସାରେ ମରଇ ମୁଁ ହାହାକାରେ। ତାର ମତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇନ ସୁମତି, ଅନନ୍ତ ଦୟା ତୁମ୍ଭର ଅନନ୍ତ ଶକତି। ନେକ୍ସଟ ବାଳ ରାମାୟଣ। 9ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ 14 ଅକ୍ଷର ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ବାଳ ରାମାୟଣ କାବ୍ୟରେ ପିତୃଭକ୍ତି, ଭାତୃଭକ୍ତି, ଗୁରୁଭକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଜା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ବାଳକାଣ୍ଡ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ବିବିଧ କବିତା। ଏଥିରେ କବି ପ୍ରତିଭାର ବିକଶିତ କୁସୁମର ମନ୍ମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ନିକ୍ତି ରକ୍ତବାଳ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବାଳ, ଧର୍ମ, ନବବର୍ଷ, ସଂସାର ଧର୍ମ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭାରତୀ ବନ୍ଦନା ପ୍ରଭୃତି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେହିସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କବି ହୃଦୟ, ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ ହେଁ ଉପଦେଶାତ୍ମକ କବିତା ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଥିରେ ରହିଛି ଉଦାରତା ଆହ୍ୱାନ। ଏହିସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଛି ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ପୁଣ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ସଦ୍ଗୁଣ ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ହିଂସା, କପଟତା, ଅସତ୍ୟ, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର, କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରେରଣା। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଜୀବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣେ କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହୋଇବ ଉପସ୍ଥିତ। କୁସୁମାଞ୍ଜଳି। କବି ପ୍ରତିଭାର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୌରଭ ମାର୍ମିକ ପ୍ରତିଲିପି ହେଉଛି କୁସୁମାଞ୍ଜଳି। ନବଭାବନା, ଧରଣ ପ୍ରୀତି, ସମୁଦ୍ର ଉକ୍ତି, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଆଶା,
ଭାବନା ପ୍ରଭୃତି ଏହି କବିତା ବଳିର ସନ୍ନିହିତ। ନବ ବସନ୍ତ ଭାବନା କବିତାଟି 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସନ୍ତ ମାଧୁରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ମଝିର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ହୋଇଛି ନୈରାଶ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ନବ ଭାବନା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି କବି କାବ୍ୟ ପୁରୁଷର ଆତ୍ମାଭିମାନ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରାଜିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱରପୁରଠାରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1843 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ଓ ମହାପ୍ରଳୟ ଘଟିଲା 1918 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ସେନାପତି ଓ ମାତା ତୁଳସୀ ଦେଈ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ପିତୃମାତୃ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପିତୃମାତୃହରା ନିଃସହାୟ ବାଳକ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତାମହୀ ଠାକୁର ମା କୁଚିଳା ଦେଈ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ବ୍ରଜମୋହନ, କିନ୍ତୁ ଶୈଶବରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ମାତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ପୀର ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ଫକୀରମୋହନ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ। ପୁରାଣ ଓ ଉପନିଷଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାବ୍ୟ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଚିତ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଭୃତି ହେଲା କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, ଅବସର ବାସରେ, ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟ, ପୂଜା ଫୁଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଧ୍ୱନି। ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଲଛମା। ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ପ୍ରଧାନ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତକୁ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଏହା ଏପରି ଶୈଳୀରେ ଲିଖିତ ଯାହା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ପାଠକ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକାରୀ ଉପନ୍ୟାସ ପାଠ କରିଛି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପରାଜି ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସନ୍ନିହିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1899 1986 ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପରାଜି ମଧ୍ୟରେ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ବାଲେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1868ରେ ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଲଛମନିଆ ନାମକ ଏକ ଗଳ୍ପ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଠିକାର ପ୍ରେସରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ବାହାରିଥିଲା। ସେହି ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲି। ତାହାର ନାମ ଲଛମନିଆ। ବୋଧକରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଦ୍ରିତ ଗଳ୍ପ।
କିନ୍ତୁ ଲଛମାନିଆ ଗଳ୍ପ ମୁଦ୍ରିତ ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପଲବ୍ଧ। ଏହି କାରଣରୁ ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅସମ୍ଭବ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଗଳ୍ପରାଜିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତଥା ଆଙ୍ଗିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଫକୀରମୋହନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସଙ୍କର ମତ ଦେଖାଯାଇ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରାଜିରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କଲେ ମନେହୁଏ ରେବତୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଇଙ୍ଗିତଧର୍ମୀ, ପେଣ୍ଟେଡ୍ ମେଡିସିନ, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ, ଡାକମନିଷୀ, ଚରିତାତ୍ମକ, ଅଧର୍ମବୀତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ବୀରେଇ ବିଶାଳ, ଗାରୁଡି ମନ୍ତ୍ର, ପାଠୋଇ ବୋହୂ, ମଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟା ସୁନା, ସମସ୍ୟାମୂଳକ କିମ୍ବା ସଂସାର ଭିତ୍ତିକ, ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତାର ସଂସଦ କାବ୍ୟ, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ସୁନା ବୋହୂ, ରୂପକ କିମ୍ବା ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ। କିନ୍ତୁ ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଶିଳ୍ପଚାତୁରୀ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଅଜ୍ଞତାର ପରିଚାୟକ। ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ବ୍ୟଙ୍ଗଧର୍ମୀ ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପ୍ରବଣତା ତଥା ପେଣ୍ଟେଡ୍ ମେଡିସିନ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ସେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ସୁଚାରୁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି ତାଙ୍କର ହାସ୍ୟ ରସିକତା। ଯଥା ରେବତୀ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ନିହିତ ଅଛି। ଲେଖକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଯାହା ବାଚ୍ୟାର୍ଥକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର୍ଥ ସୂଚନା ଦିଏ। ଯଥା ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ସୁନା ବୋହୂ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୂପ ପ୍ରବଣତା ପରିସ୍ଫୁଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ରସରେ ରସାୟିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସଂସ୍ଥାରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପରେ ଯେଉଁଠାରେ ହସ ସେଠାରେ କାନ୍ଦ, ହସ କାନ୍ଦର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସଙ୍ଗମରେ ରେବତୀ ଯେପରି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ, ହୁଣ୍ଡା ଅନନ୍ତାର ଆତ୍ମା ବିସର୍ଜନର ଚିତ୍ର ରସାଳ ମଞ୍ଜୁଳ ଓ ଚିତ୍ତଚମତ୍କାରିତାରେ ସଙ୍ଗମରେ ରେବତୀ ଯେପରି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ, ଚମତ୍କାରୀ। ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଗଳ୍ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଚିତ୍ର ପରିସ୍ଫୁଟିତ। ସଂସାରର ପ୍ରୟାସୀ ଓ ସମାଜ ସଚେତନ ଲେଖକ ଫକୀରମୋହନ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ସମାଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଉକ୍ତ ଦୋଷକାରୀ ନିରାକରଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଦିଗରେ ସେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜର ନାନାବିଧ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ ଓ କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ଫକୀରମୋହନ ଏହି ଗଳ୍ପରାଜି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପରାଜିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଏକ ଇତିହାସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପରିବେଷଣ ରୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଗଳ୍ପରେ ନାଟକ
ତୁଲ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସଂଳାପ ପରି ପାତ୍ରମୁଖୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନ୍ତ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି। କେବଳ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା, ଅନୁବାଦ ଆଦିରେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରକାଶ ଦିଗକୁ ଫକୀରମୋହନ ଯେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଏହା ଅସ୍ୱୀକାର ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମର କଳାକାର ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କାଳଜୟୀ ମହାନ ସୃଷ୍ଟିରାଜି ତାଙ୍କର ଆଜି କାଳବକ୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ କରିପାରିଛି। ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଔପନ୍ୟାସିକ, ଗାଳ୍ପିକ, କବି। ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିଷ୍ପେଷିତ ଏକ ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ନେଇ ଗ୍ରାମୀଣ ସହଜ ସରଳ ମଧୁର ଭାଷାର କାଉଁରୀ କାଠି ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବନ ନେଇ ଗ୍ରାମୀଣ ସହଜ ସରଳ ମଧୁର ଭାଷାର କାଉଁରୀ କାଠି ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ସେ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ତଳେ ସତେ ଯେପରି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜାତି ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ସୁରଭି କୁସୁମ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବାଜି ଉଠିଥିଲା ନୂତନ ଆଶା ଅଭିଳାଷ, ନୂତନ ସ୍ୱର। ଦିଗହରା, ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ପାଇଲା ଆଶା। ପଣ୍ଡ ହେଲା କୁଚକ୍ରୀ କାନ୍ତିଚକ୍ରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଲୋପର ଅଭିଯାନ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାତିର ଭାଗ୍ୟକାଶରେ ବହୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘନଘଟା, ଠିକ୍ ସେହି ଚରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଣୀ। ବାସ୍ତବିକ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଆଜି ସେହି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମର ବିନ୍ଧାଣୀ ଫକୀରମୋହନ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଅବଦାନ ଏ ଜାତିର ସାହିତ୍ୟ ହୃଦମନ୍ଦିରରେ। କଥାକାର ଫକୀରମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ରଷ୍ଟାର ନୂତନ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ଆଦ୍ୟ ସଂକେତ। ଭାଷା, ଭାବ, ଶୈଳୀ ଓ ଆବେଗ ଭିତରେ ଗଣଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଲହୁଭରା ଅଶ୍ରୁ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଲା ତାଙ୍କର ରେବତୀ, ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର, ମୌନା ମୌନୀ, ବଗଲ ବଗୁଲି, ସୁନା ବୋହୂ, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ, ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା, ଧର୍ମବୀତ, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଇତ୍ୟାଦି। ଧୂଳିଆ ବାବା। ଏହିଭଳି ସେ ଜୀବନ ଭିତରେ 20ଟି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ନବ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗର ସଞ୍ଚିତ କୁସଂସ୍କାର, ଅନୀତି, ଅଶିକ୍ଷା, ଅପଣା ଶାସନ, କଷଣ, ଶୋଷଣ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅତ୍ୟାଚାର ସେ ନିଜ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଯୁଗ ଏକ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଯୁଗ ବା ସଂସ୍କାର ଯୁଗ। ସମାଜ ଜୀବନର ନିଭୃତ ଅନ୍ତରାଳରେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଗୋପନ ରଖି ସେ ତାର ନଗ୍ନ ଓ ବିଭତ୍ସ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେନାପତି ସମାଜର ପିଠି ଆଉଁଶେଇ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଲାଇ କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ଅପଶାସନର ବେତ ଧରି ସମାଜକୁ ଶାସନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ପତନଶୀଳ ଓ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜକୁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଗଭୀର ଗହ୍ୱରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ସେନାପତିଙ୍କ ରଚନା ଶୈଳୀ ଓ କଥାବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅପୂର୍ବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଲେଖିକାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ଯଥାର୍ଥରେ ଅଭିବାଦନ କରାଯାଇପାରେ।
ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲା ସର୍ବାଂଶରେ ମାନବଧର୍ମୀ। ତାଙ୍କର ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣୟସିକ୍ତ ପ୍ରାଣର ଏକ ଅଶ୍ରୁ ଆବେଦନ। ରେବତୀର ମର୍ମଦାହୀ ଆକୁଳ ବିଳାପ ଗଳ୍ପଟିକୁ କରିଛି ଅଶ୍ରୁଳ ଓ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନର କରୁଣ ଅନୁଭୂତିକୁ ସମ୍ବଳ କରି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ରେବତୀ। ରାହାବଳୀ ଜେଜେମାର କଲିଜା କଟା ଭର୍ତ୍ସନା ଓ ବିଦ୍ରୂପକୁ ସେ ମଥାପାତି ସହି ନେଇଛି। ହତାଶାର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଗଳ୍ପଟି ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଜୀବନର ଆଲେଖ୍ୟ ଅଙ୍କିତ। ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ରେବତୀ ସେନାପତିଙ୍କର ଏକ ଅମ୍ଳାନ ସୃଷ୍ଟି। ତାଙ୍କର ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ଗଳ୍ପ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଭୂତିରେ ବିଭୂଷିତ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତମାଂସର ତଳେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା ଦେବତ୍ୱ ମହିମା ବିକାଶ ଏକ ଝଲକ, ଯାହା ଫଳରେ କାକୁଡ଼ି ମକା ଚୋରି କରୁଥିବା ଅନନ୍ତା ଏକଦା ଆତ୍ମଦାନ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା ନିଜ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରତିଛବି। ସୁଯୋଗ୍ୟ ହରିସିଂହର ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଗୋପାଳର ସ୍ୱାର୍ଥଭରା ଅବିବେକୀ ମନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ରୂପ ନେଇଛି। ବୀରେଇ ବିଶାଳ ଅଳ୍ପ ଧନ ଲୋଭରେ କନ୍ୟା ବିକ୍ରୟ କରିବାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ନାମରେ କିପରି ଭଣ୍ଡାମି ଓ ଜାଲିଆତିର ସ୍ରୋତ ଛୁଟିଥିଲା, ତାହାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଧୂଳିଆ ବାବା ମୌନାମଣି ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟିରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଷିକ ଭୋଗ, ସୁନା ବୋହୂ, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସମାଜ ଜୀବନରେ ନିଖୁଣ ପ୍ରତିଛବି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ଫକୀରମୋହନ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦକ୍ଷ ଓ ସାର୍ଥକ ଅଗ୍ରଦୂତ। ପଲ୍ଲୀଦୂତ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ଭାଷାରେ ତବ ମାଟି ଦେହେ ସିନା ମିଶିଛି ମାଟିରେ, ଚିନ୍ମୟ ସେ କୀର୍ତ୍ତିମୟ ପ୍ରାଣ, ଗୃହେ ଗୃହେ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ପାଉଥିବ ପୂଜା, ଦିନୁ ଦିନ ହୋଇ ମହାୟନ।